हेलो फ्रेंड्स, अज की वीडियो में तुहाडा स्वागत है। असी पेपर बी की तैयारी करना शुरू कर दी है, जिदे विच असी सब तो पहला साइंस का सबजैक्ट करवावांगे। साडा फर्स्ट चैप्टर रहेगा मैटर इन अवर सराउंडिंग। यह वीडियो पार्ट 1 रहेगी, जिदे विच असी मैटर बारे दिखांगे। मैटर की केड़ी-केड़ी स्टेट है उहदे बारे करांगे। सब तो पहला मैटर बारे पता होना चाहिए। मैटर की है? मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक्स एलिमेंट, द पंच तत्व एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, सब तो एक छोटी डेफिनेशन में मैटर देना। मैटर वो होंदा है जो कोई ना कोई जगह नू ऑक्यूपाई करता है, जो कोई ना कोई स्पेस नू ऑक्यूपाई करेगा, वो तुहाडा की कहेगा मैटर। फॉर एग्जांपल तुसी हुण कॉपी देख लो, कॉपी ने कोई जगह मल्ली हुई है। कोई भी चीज जेहड़ी जगह मलदी है वो की हुंदा है? मैटर हुंदा है। और तुसी याद रखना है मैटर दा मास होना जरूरी है। ठीक है, मैटर की डेफिनेशन विच एक और होना चाहिए मास। जिस चीज का मास है, जिहड़ी जगह नू ऑक्यूपाई करती है, वो तुहाडा की कहंदा मैटर। फॉर एग्जांपल पेन कह लो, ठीक है, पेंसिल कह लो, और सब कुछ किदे अंदर आएगा? मैटर के अंदर आएगा। उस तो बाद है सैकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर दी क्लासिफिकेशन की है? मैटर नू किद्दां वंडिया गया है। टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। देखो बच्चे, जो मैटर है उन्होंने असीं दो तरह नाल वंड सकते हैं। जिहड़ी पहली क्वालिटी हुंदी है वो हुंदी है इहदी फिजिकल, ठीक है, और दूजी की हुंदी है केमिकल। ठीक है, फिजिकल क्वालिटी का मतलब की, फिजिकल नेचर का मतलब की है? फिजिकल नेचर तुहाडा की आएगा जे तुसीं पढ़ोगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीई। ठीक है, यह जी स्टेटस आती है, स्टेट आती है कि फिजिकल नेचर दे विच आती है। नैक्सट मैं गल करांगी कैमिकल नेचर या कैमिकल प्रॉपर्टी। हुण कैमिकल प्रॉपर्टी नूं किद्दां डिवाइड किया गया है? जिहड़ी कैमिकल प्रॉपर्टी है उन्होंने दो तरह डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज अ प्योर सबसटेंस, सैकेंड वन इज अ मिक्सचर सबसटेंस। ठीक है, कैमिकल प्रॉपर्टी नूं किद्दां डिवाइड किया गया? प्योर सबसटेंस और दूजा की है मिक्सर सबसटेंस। उस तो बाद भी इन्हां नूं होर डिवाइड किया गया है। जिहड़ा प्योर सबसटेंस है, प्योर सबसटेंस विच तुहाडे की आंदी है? एलीमेंट्स आंदी है। जदों असीं केमिस्ट्री करांगे ना, इहदे बारे प्रॉपर दिखांगे एलीमेंट की होया है, किद्दां बनदे है, कंपाउंड किद्दां बनदे। ठीक है, और इहदे विच की आंदा है? कंपाउंड आंदा है। ठीक है, प्योर सबसटेंस की आंदा है? एलीमेंट और कंपाउंड आंदा है। उस तो बाद सैकेंड की क्या सीगा? मिक्सर। हुण मिक्सर दो तरह दे हुंदे है। ठीक है, वो किहड़े-किहड़े हुंदे आ? एक हुंदा होमोजीनियस, एक हुंदा है हेट्रोजीनियस। यह दो तरह के मिक्सर होंगे। यह सारा चैप्टर मतलब कि केमिस्ट्री वाला है। जो मैं तुहानूं आटम वगैरह करावांगी, एलीमेंट बारे पढ़ावांगी ना, उस टाइम मैं डिटेल दसांगी। बस हुण यह याद रखना है कि जिहड़ा मैटर है उन्होंने डिवाइड किया जाता है दो तरह नाल। एक हुंदा फिजिकल, एक हुंदा कैमिकल। फिजिकल भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा वगैरह आंदे ने। कैमिकल नूं भी दो भागां विच वंडिया गया है। पहला किहड़ा है? प्योर ते मिक्सर। प्योर दे अगे सब पार्ट दो है, जिहदे विच एलीमेंट हुंदा है, कंपाउंड हुंदा है। ठीक है, और मिक्सर दी अगे दो भाग है, होमो ते हेट्रो। ठीक है, नैक्सट हुण देखो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इस वीडियो विच असीं मैटर दी फिजिकल नेचर पढ़ांगे कि मैटर किद्दां बनिया है। अपीयरेंस की है मैटर दी? फर्स्ट पॉइंट है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कहंदा जिहड़ा मैटर बनदा है छोटे छोटे पार्टिकल्स तो बनदा है। वो पार्टिकल्स की जिहड़ी कितनी लेंथ कह लो, कितना साइज है, इहदा साइज बहुत ज्यादा छोटा हुंदा है। तुसीं इमेज भी नहीं कर सकते जिन्ना इहदा साइज छोटा हुंदा है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जिन्नी तुसीं कल्पना कर सकते छोटे पॉइंट दी, उस तो भी छोटा पार्ट किहदा हुंदा है? पार्टिकल्स हुंदा है। मैं एक एग्जांपल लैनी है। फॉर एग्जांपल तुसीं चाह बनाई है ना, हुण तुसीं की कीता? पानी दे विच जदों तुसीं चीनी पांदे हो, टी पांदे हो, जां दुध पांदे हो, कुछ भी पांदे हो, वो देखो पानी दे विच की हो जांदा? मिल्क। जो पानी च मिल्क नूं पाओगे, और मिल्क नूं ऑब्जर्व कर लेंदा अपने अंदर। मतलब कहंदा कि पानी दे विच भी छोटे छोटे कण पाए जांदे है कि वो पानी किच कन्वर्ट हो जाता है? दुध विच हो जाता है। ठीक है, पार्टिकल जे है काफी छोटे होंगे है, तुसीं सोच भी नहीं सकते जिन्ने छोटे होंगे। ठीक है, उस तो बाद सैकेंड पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कहंदा उन्हां विच जगह हुंदी है। बिल्कुल सही। अगर जगह नहीं होएगी तो आपस में समान ही किदां? मतलब कहंदा समझ लो मैं लेमन जूस बनाया, ए सारी एग्जांपल मैं जो दे रही हूं सारी एनसीईआरटी दे विच है। ठीक है, मैं लेमन जूस बनाया, ओ वाटर ने लेमन दा टेस्ट किदां ले लिया? क्यों ले लिया? क्योंकि उस वाटर दे विच की है? स्पेस है। उस स्पेस नूं की कीता? लेमन ने कन्वर्ट कर लिया, लेमन च कन्वर्ट हो गई। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਪੇਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਆਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੂਵਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੂਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਦਾ। ਚੀਜ਼ ਮੂਵ ਕਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਚੀਜ਼ ਮੂਵ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਈ ਦੀ, ਕੋਈ ਲੈ ਲੋ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੈਲ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਮੈਲ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਤੱਕ ਸਮੈਲ ਪੁੱਜਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮੈਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ, ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਮੈਟਰ continuously moving that if they possess that what we call the kinetic energy। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੂਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਓਗੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੂਵ ਫਾਸਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਦੋਂ ਚਲੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਣਾਓਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵਧੇਗੀ और उन्नी ही वो मूव की करेंगे, फास्ट करेंगे। ठीक है, सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेंपरेचर, जो भी इंक्रीज किया टेंपरेचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਲਸੋ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। 635 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਦੋਂ ਵਧੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਅਟਰੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਸਟੇਟ ਪੜਾਂਗੇ। 10th ਤੱਕ 3 ਸਟੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਹੈ ਸੋਲਿਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ, ਥਰਡ ਹੈ ਗੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣਾਇਆ ਸੋਲਿਡ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣਾਇਆ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਟਰ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਸ ਚ ਕੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ ਚ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਲਿਡ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਗੈਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਅਟਰੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ, ਆਪਸ ਜੁੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜੁੜੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਟੈਚ, ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸੋਲਿਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿਕੁਇਡ, ਔਰ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਿਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਗੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਿਕਚਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 1 ਸਪੇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਸਪੇਸ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨੀ ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਈ, ਔਰ ਗੈਸ ਦੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹਵਾ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਇੰਸ ਉਨੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ। ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਹੈ, ਗੈਸ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, 1 ਸਪੇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੈਟਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ, ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ, ਗੈਸ। ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਦੈਟ ਮੈਟਰ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਆ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੋਸ
अगर हिंदी च मत करियो, इन्होंने पंजाबी विच भी ना करियो, इंग्लिश विच साइंस करोगे तो फायदा है, क्योंकि वर्ड चेंज नहीं होंदे। ठोस, द्रव ते गैस, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ। ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਰਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਡੱਬਾ ਬਣਾਓ, ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਦਿਓ? ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਸੋਲਿਡ ਦੇ, ਇਹੀ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਇਮੇਜ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੁੜੇ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਚੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਸੋਲਿਡ ਕੀ ਹੈ? ਖਿਚੜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਲਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਵੋਲੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੇਪ ਔਰ ਫਿਕਸ ਵੋਲੀਅਮ ਦਾ? ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਸ਼ੇਪ। ਤੁਸੀਂ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਲਿਆ, ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੈ? ਸੋਲਿਡ ਸ਼ੇਪ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦੋਗੇ, ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਲਮਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਰਬੜ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਰਹਿਣੀ, ਫਿਕਸ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਫਿਕਸ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਪੇਸ ਬਿਟਵੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਪੇਸ ਬਿਟਵੀਨ them ਮਿਨੀਮਮ, ਮਿਨੀਮਮ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਚ ਸਪੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਸਪੇਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ। ਅਗਰ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਕੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ 5 ਜਣੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ 5 ਜਣੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਘੱਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ, ਲੀਸਟ ਕੰਪਰੈਸਿਬਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਬਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 6 ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਲੀਸਟ। ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਲਟ ਪਲਸ ਵਾਟਰ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਲਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਘੋਲ ਦੇਵੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਚ ਘੁਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 7th ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। 7th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਵੋਲਿਊਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਿਡ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ। 8th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲਿਕਵਿਡ। ਇਹ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 9th ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪੈਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪੈਕ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪੈਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 10th ਪੁਆਇੰਟ ਚਲਾਂਗੇ ਵੈਲ ਅਰੇਂਜ। ਇਹ ਵੈਲ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਲ ਅਰੇਂਜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਤੇ। ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਥੀਸ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਵੋਲੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ,
ठीक है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਿਡ ਮੇ ਬ੍ਰੇਕ ਅੰਡਰ ਫੋਰਸ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਚੇਂਜ देयर ਸ਼ੇਪ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਜੋੜਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੱਬੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੜ ਬੈਂਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੜ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਕਠੋਰ ਜੋ ਰੱਬੜ ਬੈਂਡ मतलब कि कठोर है, डिगर शेप है, उन्हें वही शेप रहना है, उधर जरा वॉल्यूम वही रहेगा बट थोड़ी बहुत शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स की जो सॉलिड है फोर्स के अंदर टुट जाते हैं। तुसी रबर ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੋ, ਇੱਕ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਲਵੋ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਤੋੜ ਦੋ, ਬਟ ਜੋ ਉੱਚ ਕਠੋਰ ਤਾਂ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ। ਇਹ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੀ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਡੱਬਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਫਿਕਸਡ ਵੋਲੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ 2 ਲੀਟਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ 2 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਵਲੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੇਮ 2 ਲੀਟਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਫਿਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਫਿਕਸ ਹੀ ਵੋਲੀਅਮ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਫਿਕਸ ਵੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨॉट ਡੈਫੀਨੇਟ ਸ਼ੇਪ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹਨੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਤਲ ਮਿਲੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੋਚ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਗਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਪਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਗੇ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰ ਸ਼ੇਪ, ਮੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਦੈਨ ਸੋਲਿਡ ਨਾਲੋਂ। ਸੋਲਿਡ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਲਿਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਚਮੜੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਰਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੀਸ ਸਪੇਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਪੇਸ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਟਰੈਕਟ ਆਫ ਫੋਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਲੀਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲੀਸਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੀਸਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਸਟ ਲੈਸ ਕੰਪਰੈਸਿਬਲ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲੋਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਲੋਅਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 7th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨॉट ਰਿਗਰ, ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਚੇਂਜ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੇ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੈਨ ਸੋਲਿਡ। ਸੋਲਿਡ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੋ ਵੈਲ ਅਰੇਂਜ, ਨੋ ਵੈਲ ਅਰੇਂਜ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੈਲ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸੋਲਿਡ, ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸੋਲਿਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਮ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੀ ਚਾਹ ਦੀ। ਟੀ ਲਈ, ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਿਲਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਕ ਪਲਸ ਵਾਟਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਕ ਹੋਰ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਇੰਕ ਦਾ ਕਲਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਨੇ ਆ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਨੋ ਫਿਕਸ ਸ਼ੇਪ, ਇਹਦੀ ਫਿਕਸ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਰਤ ਦਵੋਗੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈਣੀ, ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ।
हैव अ फिक्स वॉल्यूम है। अगर तुम 2 लीटर लिमके की बोतल लैके आते हो, ठीक है, अगर तुम उन्होंने 2 लीटर के राउंड शेप च पाते हो, 2 लीटर की ही रहनी है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट, कहता वही शेप लेंदा है जेडी किसी कंटेनर की होंगी है। अगर कंटेनर गोल वाला है उसकी शेप च आ जाएगा, अगर कंटेनर रिटेंगल है उसदे विच आ जाएगा, उन्हें अपनी शेप ले लेनी है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, अपनी शेप में चेंज कर दिंदा है। सो दे आर नॉट रिगन, ए कठोर नहीं है क्योंकि अपनी शेप में की कर लेंदा, चेंज कर लेंदा, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, ए किच बन जांदा, फ्लूइड विच बन जांदा, सिंपल ही है। ए सीगा एनसीईआरटी दा, ए सीगा प्रॉपर डेफिनेशन जेडी लिक्विड स्टेट दी बनदी है। उसके बाद मैं मूव करांगी गैसी स्टेट। गैसी स्टेट ये पहले फोटो बना लेने, गैसिस का कुछ नहीं पता कौन किथे किथे है, ये किथे है, ये किथे है, ये किथे है, जिन्हां विच बहुत ही ज्यादा की है दूरियां है, वो की है गैसी स्टेट है, ठीक है। ना ही इहदा वॉल्यूम है, नो वॉल्यूम, नो शेप। कभी किसी ने गैस की शेप दिखी? मैं तुहानूं कहांगी जी मैं दसो ऑक्सीजन की शेप की है, कार्बन डाइऑक्साइड की शेप की है, मीथेन की शेप की है, नहीं पता क्योंकि इहदी शेप होंदी ही नहीं है। बट गैस ऑक्यूपाई द होल स्पेस, पर कहता गैस जी होल स्पेस नूं घेरदी, जगह नूं घेरदी, किदां घेरदी है। एग्जाम्पल लैने एक बैलून है ना, बैलून पहला समझ लो तुसीं हवा भरदे हो, वो बैलून फुलदा है, फुलन का मतलब की हो गया, उन जगह नूं घेरिया। घर सिलेंडर लैके आने LPG दे, कहने ना 5 किलो गैस है, 10 किलो गैस है, किदां लग्गिया पता कि 5 किलो 10 किलो, क्योंकि गैस कोई ना कोई जगह घेरदा है। इन्हें देखो, एक खाली सिलेंडर देख लो और एक फुल सिलेंडर देख लो, भरिया सिलेंडर देख लो। खाली सिलेंडर चुक सकते हो जिस गैस ही नहीं है, उनको जगह नहीं घेरी, बट फुल सिलेंडर चुकिया नहीं जाता क्योंकि वो जगह घेरदा है, जो जगह घेरदा है अपना की हुंदा है, वेट हुंदा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट मूव करांगे। फोर्थ पॉइंट है स्पेस बिटवीन मैक्सिमम, कहता इन्हां विच स्पेस बड़ी हुंदी है। हाँ देखो कितनी खाली जगह, इन्नी नहीं खाली जगह, सब तो वध स्पेस इहदे विच हुंदी है, सब तो घट सॉलिड च और उस तो एवरेज च लिक्विड दे विच, ठीक है। अगर फिफ्थ पॉइंट मूव करांगे, मोर कंप्रेसिबल, इनू दबाया जा सकता है। हुण 5 किलो गैस नूं एक सिलेंडर दे विच असीं भरनी है, किद्दां भरनी है, उन्नू कंप्रेस करके, उन्नू दबा के, है ना, इस करके इनू किते दा कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, ठीक है। 6 पॉइंट है नॉट रिगड, कठोर नहीं होंगी, जो चीज कंप्रेस हो जाएगी कठोर कितों होगी, जिहदी अपनी कोई शेप ही नहीं है, जिहदा अपना कोई कह लो कि वॉल्यूम ही नहीं है, वो किद्दां रिगड होगी, नॉट रिगड, ठीक है। 7th पॉइंट है लोएस्ट डेंसिटी, इस डेंसिटी नहीं पाई जाती, ठीक है। 8th पॉइंट है इहदे विच फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो बहुत घट है क्योंकि सारियां की है दूर दूर है, ठीक है। 9th पॉइंट है एक्सपेंड हाई, है बहुत जल्दी फैलती है, जो घर की गैस खुली होंगी है सानू कितनी जल्दी स्मैल आती है, इसका कारण की है कि यह बहुत जल्दी फैलती है, नक तक पहुंच जाती है, ठीक है। 10th पॉइंट है नो वैल अरेंज, इनू चंगी तरह अरेंज नहीं किया जाता, जिथे भी है अपनी मर्जी नाल घूमती है क्योंकि ये जगह बड़ी होंगी है, ठीक है बच्चों। अज की वीडियो यही सी जिहदे विच स्टेट वगैरह कीतियां, मैटर बारे देखिए कि मैटर कहते किनू है, उस तो बाद एक डायग्राम के थ्रू हूँ सारा चार्ट इत्थे ही घूमना है। अगर जिन्होंने पिछले सारे जो पॉइंट्स है क्लियर है ना, वो इस चीज समझ पाएगा। देखो सॉलिड है ना, सॉलिड की है आपस से जुड़े हुए है, इतों सारे पॉइंट बन गए। गैस की है लिक्विड, सैकेंड लिक्विड है, इहदे विच स्पेस है पर बहुत घट है, और गैस की है जिहदे विच सब तो वध स्पेस है। इत्थों ही मैं तुहानूं सारे पॉइंट समझाते हैं एक पिक्चर के थ्रू, अपने माइंड च यही 3 फोटो रख लो, तुहाडा सॉलिड लिक्विड गैस सारा ही क्लीयर हो जाएगा। आई होप तुहानूं समझ आ गया होएगा। किसी भी तरह का डाउट होएगा तुसीं प्लीज मैनूं कमेंट में दस सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग, साडे नाल इदां ही बने रहो, जल्दी तुहाडे वास्ते पार्ट 2 लैके आवांगे। थैंक यू।